hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty in nothing, Absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for Thank you, Jesus. Nothing, Absolutely nothing. nothing is too difficult for thee. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, And now I am happy all the day. at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. Living word. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, Hallelujah. my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, Sing hallelujah. my Jesus is alive. Savior, hallelujah, Hallelujah. sing hallelujah. Hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Amen. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day.
It's a great blessing to be here again, the sanctuary of God, reaching out to you by the Spirit of God, and we believe that God is going to do a good work as we listen to the word this morning. I want you to join with me as we pray and begin, and we're going to believe that God is truly in charge of our lives. Let's bow our heads in a moment of prayer. தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து உங்களோடு கூட தேவ ஆவியானவருடைய வழி நடத்தலின்படி இணையும்படிக்கு விசுவாசத்தோடு நாம் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம். இந்த காலைவேளை தேவன் தாமே கொண்டு வரும் செய்தியை கேட்க இருக்கிறோம். நாம் தலை தாழ்த்தி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபத்திலே பார்க்கலாம். Father in heaven, we come to you in Jesus' mighty name. பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். We thank you, Lord, for this wonderful day and for the blessing you've given us. நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த நாளின் ஆசீர்வாதத்திற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. We are here to submit ourselves to your precious Spirit and to ask for His guidance as we go to the Word of God. தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து செல்லும்போது உம்முடைய விலையேற பெற்ற ஆவியானவர் தாமே எங்களை முற்றும் வழி நடத்துவாராக. We know the Word of God is life and light to everyone who have put their trust in you. தேவனுடைய வார்த்தை அதில் விசுவாசம் வைத்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையும் வெளிச்சமுமாக இருக்கின்றது என்று அறிவோம். We thank you because your word is sharper than any two-edged sword. இருபுறம் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்தை காட்டிலும் மிகவும் கருக்குள்ளது உம்முடைய வார்த்தை என்னும் தேவ வார்த்தை என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். It is able to divide what is true from the false. ஆண்டவரே, சத்தியத்தையும் அது கள்ளமான விஷயங்களையும் அது பிரித்தெடுக்க வல்லதென்று அறிந்திருக்கிறோம். It is able to divide and put asunder everything from, Lord, righteousness and unrighteousness. ஆண்டவரே, நீதியானதற்கும் அநீதியானதற்கும் இடையே ஒரு பிரிவினை உண்டாக்கி எங்களுக்கு பிரித்து காட்ட வல்லதென்றது என்று சொல்லி அறிந்திருக்கிறோம். And we pray that your word will go forth and touch lives. உம்முடைய வார்த்தை புறப்பட்டு சென்று வாழ்க்கையை அநேகருடைய வாழ்க்கையை தொடட்டும் அப்பா. May your Holy Spirit take complete charge of us, O Lord. ஆண்டவரே, எங்களை முழுவதும் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளட்டும். Those who are hungry for your word, may they be fed with your word, which is the bread of life. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைக்கென்று பசியோடு ஆவலோடு வந்திருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே ஜீவ அப்பமாகிய உம்முடைய வார்த்தையினாலே நீர் போஷித்தரல வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறோம். We give you all thanks and praise. ஆண்டவரே, உமக்கே எல்லா துதியையும் நன்றியையும் சொல்லுகிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் ஆமென். Amen. This morning I'd like to share with you again on some more biblical examples of how people overcame stigmas in their life. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட களங்கத்திலிருந்து எப்படியாக சிலர் வெளிவந்தார்கள் என்பதை தொடர்ந்து நான் உதாரணமாக இந்த நாளிலும் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். It's very important that you understand that God gives every man an opportunity to recognize a way out of their dilemma. அவர்களுக்கு இருக்கிற இருமனத்திலிருந்து வெளிவருவதற்கு தேவன் தாமே ஒவ்வொருவருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து வருகிறார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Especially when something is weighing them down and trying to pull them down from their past, God always comes with a solution in their present to get them out of that mess. கடந்த காலத்திலிருந்து பாரமாக அவர்களை இழுக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்குமானால் அதிலிருந்து அவர்களுடைய தற்காலத்திலே அவர்கள் வெளிவர தேவன் தாமே உதவி செய்ய வல்லவர் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். How does God accomplish it? இதை எப்படியாக தேவன் நிறைவேற்றுகிறார்? Most of the time God talks to such people and reveals his love and compassion to them and delivers them. அவர்களிடத்திலே அநேகமான வேளைகளிலே தேவன் தாமே பேசி தம்முடைய மனதுருக்கத்தை வெளிப்படுத்தி அவர்களிடத்திலே இடைபடுவதாக இருக்கும். For example, we saw something about the life of a man called Jabez. நாம் யாபேஸ் என்னும் மனிதனுடைய வாழ்விலே நடந்த நிகழ்வுகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டோம். Then we moved on to the life of a man called Bartimaeus.
நாம் அதற்கு அடுத்து பர்திமேயுவின் வாழ்க்கையிலே என்ன நடந்தது என்று சொல்லி அறிந்து அதிலிருந்தும் கற்றுக்கொண்டு Now it may look like both of these people were laboring under the stigma of having a wrong name. அவர்களுக்கு பெற்றிருந்த தவறான பெயரினாலே வந்த கலங்கத்திலே இவர்கள் அழுத்தப்பட்டவர்களாக இருந்தது போல நமக்கு காணப்பட்டது. It may look like both of their conditions were similar. அவர்கள் இருவருடைய சூழ்நிலைகளும் மிகவும் ஒத்துப்போனதாக காணப்படுகிறது. But there is a real difference between the two men. ஆனால் இந்த இரண்டு மனிதர்களுக்கு இடையிலே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. One was laboring under the stigma of a personal name that he had. ஒருவர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த சொந்த பெயரினால் தனது நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கரையினுடைய பாரத்தோடு வாழ்ந்தார். The other man, Bartimaeus, was laboring under the stigma of a name that his father had, which had been passed down to him as an identity. அவனுக்கு அடையாளமாக அவனுடைய தகப்பனார் மீது விழுந்திருந்த அந்த நற்பெயருக்கு ஏற்பட்டிருந்த கலக்கம் அல்லது கரையானது இந்த பர்திமேயின் வாழ்க்கையின் மீது திணிக்கப்பட்டதாக பர்திமேயின் வாழ்வு இருந்தது. And so both of these men were laboring under a stigma in different ways really, but their only common uniting was that they were under a stigma that was hampering them. ஆக இந்த இருவரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் உண்டான கரையினால் பல வழிகளில் பாரத்தோடு வாழ்ந்தனர் என்றாலும் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையூறாக கரை இருந்தது என்பதே பொதுவான இணைப்பாக இருந்தது. I wanted to also know that these two men were very similar in what they did. They came to the only person who could help them, and that is God Almighty. இவர்கள் இருவர்களிடத்திலும் ஒரு ஒற்றுமை காணப்படுகிறது. அவர்கள் தங்களை விடுவிக்க வல்ல சர்வவல்ல தேவனிடத்திலே அவர்கள் வந்தார்கள் என்பது ஒன்றே. Then I shared with you about how we see the woman at the well of Samaria and how she overcame the stigma of a social issue that was tormenting her. அங்கே சமரியாவின் துறவண்டியிலே வந்த பெண்மணி எப்படியாக தன் மீது சுமத்தப்பட்ட சமுதாய கரையிலிருந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள் என்பதிலிருந்தும் நாம் கற்றுக்கொண்டு. Remember what I told you? It was not the 5 husbands that she had married that was troubling her, but it was the stigma of her living with the 6th man whom she had not yet married, which had become a stigma in her life and a shunning that had been created between the people of her village and this particular woman. அவள் 5 புருஷரை திருமணம் செய்திருந்ததினாலே ஏற்பட்ட அந்த நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட களங்கம் அவளுடைய வாழ்க்கையிலே பாரமாக இல்லை. ஆனால் 6வது ஒரு புருஷனோடு அவள் வாழ்ந்தபடினாலே அங்கே சுற்றியிருந்த சமுதாயத்தினாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட களங்கத்தின் அடியிலே அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டு. Remember, she had not yet married the man, but she was living with the man. அந்த மனிதனை அவள் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் அவனோடு கூட வாழ்ந்து வந்தாள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And that was not really acceptable by the people of Israel, and so they had pushed her aside. இஸ்ரவேல் ஜனத்தாரிலே இப்படிப்பட்ட பழக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது, அதனாலே அவளை தள்ளி வைத்திருந்தார்கள். And you find her coming alone at a time when normally people don't come to collect water, and that's when she met with Jesus, and we all have seen what Jesus did for her when she began to put her trust in him. அதனாலே அவள் மற்றவர்கள் தண்ணீர் பிடிக்க வராத வேளையிலே வந்த போது அவள் இயேசுவை சந்தித்து இயேசுவினிடத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொண்டாள் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். Now this morning I'd like to take you to another example of a stigma that most people don't relate to, but it's a very real stigma that needs to be overcome by the power of God's Holy Spirit. நற்பெயருக்கு ஏற்படுகிற கரை இலே ஒரு வேறு வித்தியாசமான ஒன்றை குறித்து இன்றைக்கு நான் ஒன்று சொல்ல இருக்கிறேன். இந்த கரையிலிருந்தும் தேவாதி தேவனுடைய வல்லமையினாலே நாம் மேற்கொண்டு வெளிவர முடியும். It's the stigma of
having a particular character trait that is something from the past that most people keep judging you by even in your present. நீங்கள் கடந்த காலத்திலே பெற்றிருந்த ஒரு குணாதிசயத்தை அடிப்படையாக வைத்து நிகழ்காலத்திலேயும் கூட உங்களை தவறாக ஜனங்கள் மதிப்பீடு செய்யும் ஒரு அந்த கரையை குறித்து நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன். It is the stigma of having a particular character trait. இது உங்களுடைய குணாதிசயத்திலே விழுந்த ஒரு கரையாக காணப்படுகிறது. Now most people believe that anything else can be handled, but if it's a character trait, then it's going to always be there dormant and it will just suddenly spring up in a man's life. அது வேறு எதுவாக இருந்தாலும் அதை கையாண்டு கொள்ளலாம். ஆனால் அது செயலற்று இருக்கும் குணாதிசய பண்பாக இருக்குமானால் அது ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் திடீரென்று முளைத்து எழும்பும் என அநேகர் இப்பொழுதும் நம்புகின்றனர். So any character trait that is a problem begins to constantly harass people. குணாதிசயத்திலே காணப்படும் கரையானது அது அநேகமாக எல்லா வேளைகளிலும் ஜனங்களுக்கு ஒரு துன்புறுத்தலாக காணப்படுகிறது. I'm going to deal with the stigma of anger and the expression of anger as cruelty. நாம் படுகிற கோபம், அந்த கோபத்தினாலே வெளிவருகிற வேதனை, இதை குறித்து இந்த நாளிலே நான் உங்களோடு கூட இடைபெற இருக்கிறேன். Anger in the Bible is dealt with very strongly. கோபம் வேதாகமத்திலே மிக கடுமையாக சாடப்பட்டிருக்கிறது. And especially when anger is revealed in unrighteous ways, it ends up in cruelty. கோபமானது அநீதியான விதத்திலே வெளிப்படுமானால் அது கொடூரமாக சென்று முடிவதை நாம் பார்க்கிறோம். And when it becomes cruel, it goes against the nature of God and the character of God. கொடூரமான செயலாக அது வெளிப்படும்போது அது தேவனுடைய குணாதிசயத்தையும் அவருடைய பண்பிற்கும் விரோதமாக செயல்படுவதாக காணப்படுகிறது. We are going to look at two men who had an uncontrollable temper and the results of what happened to their generation. அவர்களிடத்திலே கட்டுக்கடங்காத இந்த கோபம் காணப்பட்டு அதனாலே அவர்களுடைய வழித்தோன்றல்களிலும் அவர்களுடைய அந்த தாக்கம் காணப்பட்டதை நாம் இங்கே காண இருக்கிறோம். We are going to be dealing with two men. நாம் இரண்டு நபர்களை குறித்து இந்த நாளிலே பார்க்க இருக்கிறோம். Both men had a similar nature. இவர்கள் இருவர்களிடத்திலும் ஒரே குணாதிசயம் காணப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But how did their generations deal with it? அவர்களுடைய சந்ததியினரிடத்திலும் அது எப்படியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது என்று சொல்லி நான் பார்க்க இருக்கிறேன். How did they overcome the stigma of being people who were noted for anger and cruelty? இந்த ஜனங்கள் என்றாலே கோபம், கொடூரமானவர்கள் என்பதாக இருந்து அந்த கலங்கத்திலே இருந்து அல்லது கரையிலிருந்து அவர்கள் எப்படியாக வெளிவந்தார்கள் என்பதை இந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். The reason I'm talking about two people right now is because I want you to understand that always God places before people choices. ஜனங்களுக்கு முன்பாக எப்பொழுதும் தேவன் தெரிந்தெடுப்பை வைக்கிறார் என்பதனையே நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படிக்கு இரண்டு பேரை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். God places choices for people to choose. So when they choose rightly, they begin to see deliverance come their way. ஜனங்கள் தெரிந்தெடுக்கும்படிக்கு தெரிந்தெடுப்புகளை தேவன் தாமே அவர்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறார். அவர்கள் சரியான தெரிந்தெடுப்புகளை தெரிந்தெடுக்கும் போது அவர்கள் வெளியே வர முடியும், விடுதலையை பெற முடியும். Once they see the provision given to them, it's up to them now to reach out and to receive it. That's what we call an opportunity. ஏதேனும் ஒரு வசதி வாய்ப்பு என்பது காணப்படும் போது அந்த கண்டுகொண்ட வாய்ப்பினை சென்று அடைந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் நான் சொல்லும் சந்தர்ப்பம் அல்லது தருணம். No man is really that helpless in life to make choices. ஒரு மனிதரும் என்னாலே தெரிந்தெடுப்பே எடுக்க முடியவில்லை என்பதான ஒரு உதவியற்ற நிலையிலே இல்லை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். God has never placed any man in such a condition that he is helpless to make a choice.
ஒரு தெரிந்தெடுப்பையும் என்னால் தெரிந்தெடுக்க முடியவில்லை என்றதான ஒரு நிலையிலே எந்த ஒரு மனிதனையும் தேவன் தாமே நிறுத்தவில்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். That's why it's important for you to pay attention to the two men that I'm going to share with you about this morning. இந்த காலை வேளையிலே நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிற இரண்டு நபர்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களிடத்திலே சொல்கிறேன். Now these two men were the sons of Jacob. யாக்கோபின் இரண்டு குமாரர்கள் தான் நான் சொல்லும் இந்த இரண்டு நபர்கள். They were called by these names Simeon and Levi. சிமியோன் லேவி என்று சொல்லியதாக இவர்கள் இருவரும் அழைக்கப்பட்டார்கள். Now they were not just blood brothers, but beyond the fact that they were blood brothers, they had a similar nature operating on the inside of them. அவர்கள் ஏக சகோதரர்கள் என்பதற்கும் மேலாக அவர்கள் ஒரே மாதிரியான குணம் அவர்களுக்குள் பெற்றிருந்த ஏக சகோதரர்களாக இருந்தனர். They had a relationship as blood brothers, but they also had a deeper relationship in the way they expressed their character, and they were like twins. They weren't twins, but they looked and appeared like twins. அவர்கள் இருவரும் இரத்த கலப்பிலே ஒன்றாக பிறந்தவர்கள். அவர்களை பார்ப்பதற்கு சொல்லப்போனால் இரட்டை சகோதரர்களைப் போல அவர்களுக்குள்ளே ஒரே குணாதிசயம் காணப்பட்டது. They weren't twins, அவர்கள் இருவரும் இரட்டை பிள்ளைகள் இல்லை, but they looked like they were twins. ஆனால் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை பார்க்கும்போது இரட்டை பிள்ளைகளைப் போல நடந்து கொண்டார்கள். Now I want you to turn with me please to Genesis chapter 49, and we will be reading from verses 5, 6 and 7 about something that Jacob spoke to these two brothers as a part of our introduction to these men. இந்த இரண்டு நபர்களை நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யும் விதமாக யாக்கோபு இந்த இரண்டு பேரை குறித்து ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் 5, 6, 7 வசனங்களிலே இவர்களை குறித்து சொன்ன வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டேன். Now this is Jacob at the fag end of his life. He's come to the last part of his life. He's about to leave this world, and he's made his sons all stand before him, and he's pronouncing things upon their life that would be prophetic forever, and most of what he would say on them would come to pass just like he said it. And that's why we need to be looking at the word of God to find out something about what he said. இங்கே யாக்கோபு தீர்க்கதரிசனமாக தன்னுடைய காலம் நிறைவேறினபடியினாலே தனக்கு முன்பாக தன்னுடைய குமாரர்களை நிற்க வைத்து அவர் வாயினாலே உச்சரித்து சொன்ன தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை நாம் இந்த அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். இது எப்படியாக நிறைவேறினது, இந்த வார்த்தைகள் நிறைவேறினது என்பதை குறித்தும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Now in Genesis chapter 49, I'll like to read to you from verses 5 onwards. Simeon and Levi are brethren. Instruments of cruelty are in their habitations. O my soul, come not thou into their secret, into their assembly mine honor. Be not thou united. For in their anger they slew a man, and in their self-will they hamstrung oxen. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் 5 7 வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். சிமியோனும் லேவியும் ஏக சகோதரர், அவர்களுடைய பட்டயங்கள் கொடுமையின் கருவிகள். என் ஆத்துமாவே, அவர்களுடைய இரகசிய ஆலோசனைக்கு உடன்படாதே. என் மேன்மையே, அவர்கள் கூட்டத்தில் நீ சேராதே. அவர்கள் தங்கள் கோபத்தினாலே ஒரு புருஷனை கொன்று தங்கள் அகங்காரத்தினாலே அரண்களை நிர்மூலமாக்கினார்களே. உக்கிரமான அவர்கள் கோபமும் கொடுமையான அவர்கள் மூர்க்கமும் சபிக்கப்பட கடவது. யாக்கோபிலே அவர்களை பிரியவும் இஸ்ரவேலிலே அவர்களை சிதறவும் பண்ணுவேன். Now I want you to please underline this particular verse which talks about their anger which was fierce and their wrath which was cruel. அவர்களுக்கு உக்கிரமான ஒரு கோபம் காணப்பட்டது, கொடுமையான மூர்க்கம் அவர்களிலே காணப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற
வார்த்தைகளை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Therefore, Jacob tells them that God's not going to really do much with their lives, and they would be divided in Jacob and scattered in the promised land when they would find their ultimate destination, and they wouldn't have a real territory assigned to them. யாக்கோபிலே அவர்களை பிரியவும் இஸ்ரவேலிலே அவர்களை சிதறவும் பண்ணுவேன் என்கிறார். அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர்கள் இறுதியாக சேர வேண்டிய வாக்குத்தத்தம் செய்யப்பட்ட தேசத்தில் அவர்களுக்கென்று நிலையாக ஒதுக்கப்பட்ட தேசத்தை பெற்றிருக்க மாட்டார்கள் என்பதே. Now what was Jacob referring to is the question. இங்கே யாக்கோபு எதை குறித்து பேசினார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The incident he is referring to is found in Genesis chapter 34. அவர் எந்த சம்பவத்தை குறித்து பேசுகிறார் என்பது நமக்கு ஆதியாகமம் 34ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து காண கிடைக்கிறது. It is the incident of how these two brothers deceitfully joined together to literally wipe out the entire male population of a particular city and to destroy everything in that city. அந்த பட்டணத்திலிருந்து அந்த முழு ஆண் மக்களையும் கொன்று போட்டு அங்கே இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து எப்படி கொடூரமாக வஞ்சமாக ஒன்று சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்பதை குறித்து அந்த அதிகாரத்திலே நான் பார்க்கிறேன். Not only did they kill all the males in that particular city, but then they also plundered their wealth, took their wives and children as captives, and grabbed all the livestock and walked away. அவர்கள் அந்த தேசத்தினுடைய ஆண் மக்கள் யாவரையும் கொன்று போட்டது மாத்திரமல்ல, அந்த தேசத்திலே காணப்பட்ட பெண்களையும் கால்நடைகளையும் மற்றும் இருந்த பொருட்களையும் கொள்ளையாக பெற்று கொண்டு சென்றார்கள். And over 40 years later, Jacob is speaking to them, confronting them and telling them that he disapproved of what they had done. அவர்கள் என்ன செய்தார்களோ தனக்கு ஏற்றதாக அல்லது ஒத்துப்போவதாக இல்லை என்பதை 40 வருடங்கள் கழித்து யாக்கோபு பேசும்போது பேசும் வார்த்தைகளிலே காணப்படுகிறது. He is saying, I never was united with you about what you did, and all these 40 years I've remained silent, but now I'm going to bring it up because you two brothers have a violent temper. நீங்கள் இரு சகோதரர்களும் கொடூரமான கோபம் கொண்டு செயல்களை செய்தீர்கள். அதிலே எனக்கு எந்த விதத்திலும் மனம் ஒப்பவில்லை. ஆனால் நான் அமைதலாக இருந்துவிட்டு 40 வருடங்கள் கழித்து நான் இன்றைக்கு என் வாயை திறந்து இதை குறித்து பேசுகிறேன் என்று சொல்லி யாக்கோபு பேசுவதை பார்க்கிறோம். So in Genesis chapter 49, Jacob is seen talking to his two sons and telling them their behavior was not acceptable to him when they expressed it in anger and in self-will. And all these 40 years he had remained silent, but he had never really been a part of that kind of a nature. அவனுடைய குமாரர் கோபத்தினாலும் சுய சித்தத்தினாலும் நடந்து கொண்ட நடத்தை தனக்கு பிரியமானதாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை என்பதை யாக்கோபு இந்த ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரத்திலே மிக தெளிவாக அவர்களிடத்திலே எடுத்துச் சொல்வதை பார்க்கிறோம். So he said when they would ultimately get to the promised land, these two tribes would never have a very definite assigned territory in a geographical location given to them as part of their inheritance. அவர்களுடைய சுதந்திரமாக இவர்கள் பெற்ற அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே இது அவர்கள் செய்த இந்த செயலின் நிமித்தம் அவர்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு நாடு அல்லது பகுதி தேசம் என்று இருக்காது என்று சொல்லியதாக அவர் பேசுகிறார். So what you see happening is the accuracy of that prophetic word was fulfilled in Joshua chapter 19, and when you read the first 9 verses, the Bible tells us about how Simeon was assigned a portion of territory within the place that was assigned to Judah. தீர்க்க தரிசனமாக உரைத்தது யோசுவா 19ஆம் அதிகாரம் முதல் 9 வசனங்களை வாசிக்கும்போது துல்லியமாக நிறைவேறுவதை
சிமியோன் புத்திரருடைய சுதந்திரம் யூதா புத்திரரின் பங்கு வீதத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டதிலிருந்து அறிகிறோம். Now, not only was Simeon assigned about 17 cities within Judah, but Judah got the best portion of the land, while Simeon was pushed to the most harshest of conditions, and that was a place which was more desert-like than prosperous. யூதா பெற்றிருந்த நல்ல தேசத்திற்குள்ளே மிகவும் பாழாய் கிடந்த பாலைவனம் போல இருந்த 17 தேசங்கள் தாமே சிமியோனுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டதாக பார்க்கிறேன். So Simeon got what was called the Negev, and it was more a arid place, wilderness, hard to cultivate, and that's where he got his portion. பாழாய் போன பாலைவனமாய் காணப்பட்ட அங்கே எந்த விதத்திலும் பயிரிடப்பட முடியாத ஒரு தேசத்தையே சிமியோன் பெற்றதாக நான் பார்க்கிறேன். Sad to say, there's not much that you read about Simeon in the Bible, and it literally tells us about how this particular tribe of Simeon literally sort of decimated and became insignificant. அவர்கள் மிகவும் ஒரு அந்தஸ்து இல்லாத இடத்திற்கு சென்றார்கள் என்பதை அவர்களை குறித்து அதிகமாக வேதாகமத்திலே பேசப்படாது இருக்கிறபடினாலே அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Except for brief references that you will find in 2 Chronicles chapter 11 and verse 16 and 1 Chronicles chapter 4 verses 38 to 43, you don't see much spoken about this particular tribe. இரண்டாம் நாளாகமும் 11ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம், முதலாம் நாளாகமும் 4ஆம் அதிகாரம் 38லிருந்து 43 வசனங்கள் தவிர வேறு இடங்களில் இந்த கோத்திரத்தாரை குறித்து அதிகமாக நாம் பேச காணவில்லை. Very hard to understand how this tribe literally had moved into a place where the stigma of that cruelty expressed when anger had prevailed now began to work against this tribe. இவர்கள் தாங்கள் கொண்டிருந்த கோபத்தினாலே கொடூரமாக நடந்து கொண்டே அந்த செயலினாலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுடைய நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட அந்த கரை எப்படியாக இவர்களுடைய வாழ்க்கையின் இந்த நாட்களிலே பின் நாட்களிலே அவர்களுக்கு ஒரு தடையாக காணப்பட்டது என்று சொல்லியதாக நான் பார்க்கிறேன். The Jewish people have a tradition, and the tradition tells them that the poorest of the poor in Israel comes from the tribe of Simeon. யூதர்களுடைய நாம் பாரம்பரியத்தை பார்க்கும்போது அங்கே மிகவும் ஏழைகளாக காணப்படுகிறவர்கள் சிமியோன் கோத்திரத்திலிருந்து வந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதாக அங்கே சொல்லுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. Now we are talking about Simeon, we are talking about Levi. Both these men got the same word uttered from the lips of their father Jacob. நாம் சிமியோனை குறித்தும் லேவி கோத்திரத்தாரை குறித்தும் பார்க்கிறோம். இவர்கள் இருவர் மீதுமே யாக்கோபு பேசின வார்த்தைகள் ஒரே நேரத்திலே ஒரே விதமாக பேசப்பட்டது. Therefore, in Numbers chapter 35, the Lord commanded through the mouth of Moses that these descendants of Levi would receive only cities as their portion of land. இங்கே என்னாகமம் 35ஆம் அதிகாரத்திலே மோசேயின் வாயிலிருந்து இந்த லேவியர்கள் அவர்கள் தங்களுக்கென்று எப்படிப்பட்ட சுதந்திரத்தை தேசத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று சொல்லி பேசுவதை நான் பார்க்கிறேன். And in Joshua chapter 21, we see the fulfillment of this when the Levites were given cities, but these cities were scattered all over Israel. யோசுவா 21ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நிறைவேறுவதை பார்க்கிறோம். அவர்கள் நிறைவி இருந்தது, நகரங்கள் பல இடங்களிலே பரவி விரவி இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். But there's a very peculiar portion of scripture that tells us that the Levites were most privileged and most blessed by God
And it happened because of a particular incident that took place. அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவத்தினாலே அவர்கள் மிகவும் ஸ்லாக்கியம் பெற்றவர்களாக ஆசீர்வாதம் பெற்றவர்களாக லேவியர்கள் மாறி இருந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதாகமம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. That incident is found in Deuteronomy chapter 10. I'm going to read it to you. Deuteronomy chapter 10, and it's found in verses 8 and 9. உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் 9ஆம் வசனத்திலே அந்த வித்தியாசமான அந்த சம்பவம் என்ன நிகழ்ந்தது என்று சொல்லி நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. Let me read to you. At that time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord to minister unto him, and to bless in his name unto this day. Wherefore Levi had no part nor inheritance with his brethren. The Lord is his inheritance, according as the Lord thy God promised him. உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் 9ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். அக்காலத்தில் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமப்பதற்கும் இந்நாள் வரைக்கும் நடந்து வருகிறது போல கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே நின்று அவருக்கு ஆராதனை செய்வதற்கும் அவர் நாமத்தை கொண்டு ஆசீர்வதிப்பதற்கும் கர்த்தர் லேவியின் கோத்திரத்தை பிரித்தெடுத்தார். ஆகையால் லேவிக்கு அவன் சகோதரரோடே பங்கும் சுதந்திரமும் இல்லை. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னபடி கர்த்தரே அவனுக்கு சுதந்திரம். At that time is a reference to some particular time that Moses had in his mind, where he was relating an incident to a transformation that took place in this particular descendants of Levi. இந்த லேவியின் கோத்திரத்தாரிடத்திலே அல்லது அவருடைய வழித்தோன்றர்களே அந்த குறிப்பிட்ட வேளையிலே ஒரு மாற்றம் உண்டானது என்று சொல்லி மோசே குறிப்பிட்டு சொல்வதை பார்க்கிறோம். And he begins to say that God chose them and God wanted them to do something, and what he wanted them to do is found there mentioned in verse 8, that they would bear the ark of the covenant, they would stand before the Lord to minister unto him, and to bless in his name to this day. அவர்களுக்கு என்று ஒன்றை காட்டி அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மோசேயின் மூலமாக அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. அது நமக்கு 8ஆம் வசனத்திலே அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியதாக இருக்கிறது. அது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்கள் சுமப்பதற்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே நின்று அவருக்கு ஆராதனை செய்வதற்கும் அவர் நாமத்தை கொண்டு ஆசீர்வதிப்பதற்கும் அவர்கள் ஏற்றவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. 3 things are mentioned that God decided that this tribe would do that would make them totally different from the other tribes in Israel. இஸ்ரவேலில் இருந்த மற்ற கோத்திரத்தாரை காட்டிலும் இவர்கள் வேறுபட்டவர்கள் என்று காட்டும்படியாக 3 வேலைகளை அல்லது செயல்களை இவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியதாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In fact, Moses was saying, listen, the Lord is his inheritance. He is not going to inherit great territories, but the Lord is going to be his inheritance. மோசே இவ்விதமாக சொன்னார், உனக்கு பெரிய நிலப்பரப்புகள் சுதந்திரமாக இருக்க போவதில்லை, ஆனால் கர்த்தரே உன் சுதந்திரம் என்பதாக அவர்களிடத்திலே சொன்னார். That means this particular tribe would suddenly become the most privileged amongst all the other tribes. மற்ற எல்லா கோத்திரத்தாரை காட்டிலும் இந்த கோத்திரத்தார் திடீரென்று அவர்கள் மிகவும் ஸ்லாக்கியம் பெற்ற கோத்திரத்தாராக மாறினார்கள். That means something definite happened that produced this transformation. ஏதோ ஒன்று நிச்சயமாக நிறைவேற இருக்க வேண்டும். அதனாலே தான் இவர்கள் ஒரு மறுரூபமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்திருக்கிறார்கள். An opportunity presented itself to these descendants who had been laboring under the stigma of having an uncontrollable anger expressed in selfish ways and in a way that would be very, very cruel. மிகவும் கொடூரமாக சுயநலம் நிறைந்தவர்களாக மிகவும் கோபப்படக்கூடியவர்கள் என்பதானே ஒரு நற்பெயருக்கேற்பட்ட கலங்கத்தோய் சுமந்தவர்களாக இருந்த இந்த வழித்தோன்றலுக்கு ஏதோ ஒன்று அந்த நாளிலே சம்பவித்தது. An opportunity came their way and they rose up and seized that opportunity. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு
சந்தர்ப்பம் வந்தது. அந்த சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் எட்டி பிடித்துக் கொண்டார்கள். Before I go to that, I want to tell you there's hope for you if you are struggling with an issue of uncontrollable anger. நான் அதற்கு செல்வதற்கு முன்பதாக உங்களுக்கு ஒன்றை நான் சொல்லட்டும். உங்களுக்குள்ளே கட்டுக்கடங்காத கோபம் இருக்குமானால் இந்த நாளிலே அதிலிருந்து விடுதலை பெறக்கூடிய ஒரு விடுதலை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று நான் சொல்லட்டும். Initially you thought it was a great character trait to be known as an angry man. நீங்கள் ஒருவேளை ஆரம்பத்திலே ஐயா நான் எப்பொழுதும் கோபப்படுகிறவன் என்பதான குணமே எனக்கு என்று சொல்லியதாக ஒருவேளை யோசித்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம். You sort of took pride in being known as an angry man. நீங்கள் மற்றவர்கள் உங்களை கோபப்படுகிறவர் என்று சொல்வதனாலே நீங்கள் பெருமைப்படுகிறவராக கூட நீங்கள் காணப்பட்டிருக்கலாம். But over time you started seeing how people have moved away from you, disassociated themselves from you, because their continuous focus in their mind is not you as a person made in the image and likeness of God, but all that they have in their mind is you are an angry man, a man of a violent character, and they don't want to have anything to do with you. தேவனுடைய சாயலிலும் ரூபத்திலும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் என்பதாக அவர்களை உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நீங்கள் கொடுமையாக கோபப்படுகிறவர்கள் என்பதையே அவர்களுடைய நினைவிலே எப்பொழுதும் நிறுத்தி காலம் செல்ல செல்ல என்ன நடக்கிறது என்றால் அவர்கள் உங்களை விட்டு தூரம் விலகி விலகி செல்வதாக காணப்படுகிறது. That's right, they don't want to have anything with you. They don't want to associate themselves with you. They don't call you for anything nice any longer because they think that if you come you're going to do something that's nasty, and they don't want to have nastiness in the presence of something good. அவர்கள் ஏதேனும் ஒன்று நன்றது நடக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஏதேனும் கோபப்பட்டு மிக மோசமானதாகி விடக்கூடாது என்பதற்காக உங்களை எந்த விதத்திலும் ஒரு நல்ல விஷயங்களிலே சேர்க்காது உங்களை தூரம் வைக்கும்படியாக விலகி இருக்கும்படியாக உங்களுடைய கோபத்தினாலே அவர்கள் உங்களை விலக்குவதாக காணப்படும். The Bible tells us that there is a hope that God gives every man who is laboring under the stigma of the memory of something from his past. அவருடைய கடந்த காலத்திலே நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வினாலே அவருடைய நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கரையிலிருந்து ஒருவர் வெளிவரக்கூடியது முடியும் என்ற நம்பிக்கையை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் தாமே தர வல்லவராக இருக்கிறார். And I believe that this word of God is specially for you, so you can get out of that mess and live an overcoming life as a man or a woman enjoying the grace of God and the love of God. தேவனுடைய கிருபையும் அன்பையும் பெற்றவர்களாக அந்த கலக்கத்திலிருந்து கலங்கத்திலிருந்து நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் வெளிவர முடியும் என்பதை அறிந்து இந்த நாளிலே வெளிவரக்கூடிய ஒரு தருணத்தை தேவன் தாமே உங்களுக்கு நேராக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். I believe very firmly in my spirit that God is reaching out to you wherever you may be, giving you an assurance that this is a God-given opportunity for you to erase the stigma of that kind of a name that's been tormenting you. உங்களை இதுவரைக்கும் அலைக்கழித்து வருகிற உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கலக்கம் நிறைந்த அந்த நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கரையிலிருந்து வெளிவர இந்த வேளையிலே ஒரு தருணத்தை தேவன் தாமே உங்களுக்கு நேராக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி என்னுடைய ஆவிலே நான் உணர்ந்தவனாக உங்களிடத்திலே இந்த வேளையிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். Remember, it's not a blessing to be known as an angry man always. எல்லா வேளையிலும் இவர் கோபப்படுகிறவர் என்பதாக அறிந்திருக்கப்பட்டு இருப்பது என்பது நல்லதல்ல என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Jesus was not known as an angry man. இயேசு கிறிஸ்து கோபப்படுகிறவர் என்பதாக அறியப்பட்டு இருக்கவில்லை. When he walked the face of this earth, there was a time when he was filled with righteous indignation, but then he was never called an angry man. அவர் இப்பூவுலகில் வாழ்ந்தபோது நீதியாக எண்ணப்பட்ட நேர்மையான சீற்றம் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் கோபப்படும் மனிதர் என்று ஒருபோதும் அறியப்படவில்லை. He was filled with indignation that was righteous, but he was not called an angry man. அவர் நேர்மையான சீற்றம் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவரை ஒருபோதும் ஒருவரும் கோபக்காரர் என்று அழைக்கவில்லை. You must understand that Jesus was a man full of grace and full of compassion.
இயேசு கிறிஸ்து முழுவதும் கிருபையினாலும் மனதுருக்கத்தினாலும் நிறைந்திருந்து மனிதராக இந்த பூவுலகிலே நடந்தார். That's why when you study the life of Jesus, you find that even his critics could never pin him down with any stigma and associate him with the stigma of anger. இதனால் தான் அவரை குற்றம் பிடிக்கும்படியாக அவரை சுற்றி வந்தவர்கள் கூட அவரிடத்திலே கோபப்பட்டதாக எந்த விதத்தில் நற்பெயருக்கு அவரை கலக்கம் அல்லது கரை ஏற்படுத்த முடியவில்லை என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். They knew when he opened his mouth and spoke, it was words of wisdom, it was words of life, and it was full of grace and mercy. அவர் வாயை திறந்து பேசின போதெல்லாம் அந்த வார்த்தைகள் ஞானம், அது கிருபை, அன்பு நிறைந்த வார்த்தைகளாகவே வெளிவந்ததை பார்த்தார்கள். Now let's get back to the descendants of Levi. நாம் இந்த லேவி கோத்திரத்தாரின் வழித்தோன்றல்களுக்கு திரும்ப செல்லலாம். What was that incident that Moses had in his mind when he said, at that time the Lord separated the tribe of Israel? What was that particular time in which, or what was that particular incident in which this separation came from the stigma to being a blessing? அந்த குறிப்பிட்ட வேளையிலே, இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்திலே லேவி கோத்திரத்தாரை தேவன் தாமே பிரித்தெடுத்தார் என்று சொல்லி மோசே சொல்லுவது எந்த நாளிலே அல்லது எந்த சம்பவத்திலே என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். No longer had they any need to labor under the curse of that stigma. A separation took place, and from that point on, God said, these people are a special tribe to me. எனக்கு இந்த கோத்திரத்தார் மிகவும் விசேஷமானவர்கள் என்று சொல்லியதாக அந்த நாளிலே தேவன் தாமே அவர்களை மற்ற கோத்திரத்தாரிலிருந்து வேறு பிரித்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். And they would do three things. They would bear the ark of the covenant of the Lord, that's found in verse 8. They would stand before the Lord to minister unto him, and number 3, and to bless Israel in his name unto this day. அவர்கள் இந்நாள் வரைக்கும் அவர்கள் 3 வேளைகளை செய்வார்கள் என்று சொல்லியதாக அவர்களுக்காக சொல்லப்பட்டது. அவர்கள் செய்கிற வேலை உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமப்பவர்கள், அவர்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே நின்று அவருக்கு ஆராதனை செய்பவர்கள், அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை கொண்டு ஆசீர்வதிப்பவர்கள். The incident that Moses is referring to is found in Exodus chapter 32 and verses 25 to 29. மோசே குறிப்பிட்டு சொல்லும் இந்த சம்பவம் யாத்ராகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலிருந்து 29ஆம் வசனத்தில் உள்ள வேத வசனங்களிலே காணப்படுகிறது. This is the incident in which Israel, on their way out of Egypt, they come to a place, and in the absence of Moses, put the pressure on Aaron to make for them a golden calf. அங்கே மோசே இல்லாத வேளையிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் அவர்கள் ஆரோன் மீது மிகுந்த ஒரு பாரமான ஒன்றை சொல்லி அவர்களுக்கென்று ஒரு பொன் கன்றுக்குட்டியை செய்யும்படியாக ஏவினார்கள். And Aaron, who's been so pressured by everybody, decides to make the golden calf, and he does it, and they place it before themselves, and they start worshipping the golden calf and literally going into a frenzy of uncleanness. ஆரோன் அனைவரும் மிகவும் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொண்டபடினாலே அந்த பொன் கன்று குட்டியை செய்வித்தான். அதனை ஜனங்கள் அவர்கள் நமஸ்கரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அங்கே அது ஒரு அசுத்தமான காரியமாக மாறினது. Not only were they worshipping the golden calf, they were also practicing evil and doing it just like they had observed the heathen in Egypt do. அங்கே எகிப்திலே அங்கே அந்நிய தேசத்தார் என்ன செய்தார்கள் அதை போலவும் அவர்கள் இந்த பொன் கன்றுக்குட்டிக்கு முன்பதாக அசுத்தமானவைகளை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். The Bible says they had got themselves naked and they were walking in open shame, and it displeased God, who was talking to Moses,
on the mountaintop. அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை கழற்றி அங்கே நடந்து கொண்டது அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாததாக அங்கே மாறினது என்று சொல்லி பார்க்கிறேன். God didn't like what they were doing. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பது தேவனுக்கு பிரியமில்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறேன். So he sends Moses down, and when Moses comes and looks at the people and what they were doing, in great anger Moses takes the 2 tablets of stone which God had given him, on which he had personally written the 10 commandments, and he breaks it in anger before these men. இந்த ஜனங்கள் இப்படியாக நடந்து கொண்டபடினாலே தேவன் தாமே மோசேயை நீ திரும்ப கீழே சென்று பார் என்று சொல்லியதாக அனுப்பின போது மோசே வந்து இவர்கள் நடந்து கொண்டதை கண்டபோது தேவன் தம்முடைய கரத்தினாலே எழுதி கொடுத்திருந்த அந்த 10 கற்பனைகளை அடங்கின அந்த கற்பனைகளை கோபத்தினாலே உடைத்து போட்டதை பார்க்கிறேன். And in anger he breaks the 2 tablets of the writing of God, and he looks at these people and he is filled with such rage in his heart that he speaks for God and tells the people of Israel who will be on the Lord's side. அங்கே மோசே மிகவும் கடும் சினமுற்று அந்த கற்பலகையை அவர் உடைத்து போட்டதும் அல்லாமல் மிகவும் கடுமையாக இஸ்ரவேல் ஜனத்தாரை பார்த்து யார் தேவனுடைய பட்சத்திலே நிற்பார்கள் என்பதாக கேட்டதை பார்க்கிறேன். I'd like to mark with a highlighter verse 26, please. That is, the verse is found in Exodus chapter 32, verse 26. யாத்ராகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே இந்த சம்பவம் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Then Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. யாத்ராகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். பாளையத்தின் வாசலில் நின்று கர்த்தருடைய பட்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார்? அவர்கள் என்னிடத்தில் சேர கடவர்கள் என்றான். அப்பொழுது லேவியின் புத்திரர் எல்லோரும் அவனிடத்தில் கூடி வந்தார்கள். Now listen to the words of Moses again, please. நீங்கள் திரும்பவும் மோசே பேசின வார்த்தைகளை கூர்ந்து கவனியுங்கள். His word was very clear. He asked so that everyone in Israel could hear, including the tribe of Simeon or the descendants of Simeon. He asked this question, who is on the Lord's side? அவர் பேசின வார்த்தைகள் மிக தெளிவாக இருக்கின்றன. அவர் பேசினது அங்கே கூடியிருந்த எல்லா கோத்திரத்தாருக்கும் உரியது, சிமியோன் கோத்திரத்தையும் உள்ளடக்கியது. அவர் கேட்டது என் பட்சத்தில் நிற்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய பட்சத்தில் நிற்கிறவர்கள் யார் என்பது. Now after this question had gone forth, it was up to all who were assembled there to find an opportunity that God was extending to every Israelite to get up from their uncleanness, to get up from their shame, and to move to the side of the Lord and to stand with the man of God called Moses. இந்த கேள்வியானது புறப்பட்டு சென்றபோது அங்கே கூடியிருந்த அத்தனை கோத்திரத்தாருக்கும் அது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக கர்த்தருடைய பட்சத்திலே தேவனுடைய மனுஷனுடைய பட்சத்திலே நிற்பதற்கு கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் என்பதாக நன்றாக நமக்கு தெரியவாக தெரிகிறது. Sadly, none of the tribe of Simeon rose up and saw an opportunity to come and stand with Moses. சோகமான விஷயம் என்னவென்றால் அங்கே சிமியோன் கோத்திரத்தாலே ஒருவரும் கூட எழுந்து அவர்கள் மோசேயின் பட்சத்திலே வரவில்லை. Remember, they were known for being angry men, they were known for being cruel men, and they could have very easily received this opportunity of grace that was being extended towards them and moved and stood alongside with Moses. அவர்களுக்கு நேராக கிருபையாக அவர்களுக்கு வந்த தருணத்தை அவர்கள் கண்டு ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே காணப்பட்ட அந்த கொடூரம் அல்லது கோபம் என்ற அந்த கரையிலிருந்து வெளிவருவதற்கு ஏற்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று உடனே மோசேயின் பட்சத்திலே வந்திருக்கலாம். But not one
person from the tribe of Simeon, or for that matter from any other tribe, decided that they would stand with Moses. இன்னும் சொல்லப் போனால் அங்கே இருந்த மற்ற எந்த கோத்திரத்தாரும் வரவில்லை, சிமியோன் கோத்திரத்தாரும் குறிப்பிட்டு ஒருவரும் மோசேயின் பட்சத்திலே வரவில்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். Only the sons of Levi, that means the descendants of Levi, they gathered together and said, Moses, we are on your side. லேவியின் கோத்திரத்திலே அல்லது அவருடைய வழித்தோன்றர்களால் வந்த புத்திரர் மாத்திரமே மோசேயினிடத்திலே நாங்கள் உங்கள் பட்சத்திலே நிற்கிறோம் என்று சொல்லி வந்ததாக பார்க்கிறோம். And so the Bible tells us Moses issued a judgment on the ones who had practiced uncleanness before the golden calf. இந்த பொன் கன்றுக்குட்டிக்கு முன்பாக அசுத்தமானவைகளை நடப்பித்துக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மீது அங்கே ஒரு நியாய தீர்ப்பை மோசே பேசுவதை பார்க்கிறோம். Verse 28 says, and the children of Israel did according to the word of Moses. 28ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது லேவியின் புத்திரர் மோசே சொன்னபடியே செய்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். I want you to see something which is the most amazing revelation that I have received when I study this portion of scripture. இந்த வேத வாக்கியங்களை வேத பகுதியிலே நான் பார்க்கும்போது ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் ஒரு வெளிப்பாட்டை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். Soon after the giving of the law, the sons of Levi became the first group of men in all of Israel who would obey the law of God. நியாய தீர்ப்பானது சொல்லப்பட்ட பிறகு உடனடியாக அங்கே இருந்த கோத்திரத்தார் எல்லாரிலும் ஒரே ஒரு கோத்திரத்தார் லேவியின் புத்திரர் மாத்திரமே நியாய தீர்ப்பை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். I want you to make the note of this clearly in your Bibles so you understand why the transformation took place. நீங்கள் இவர்களுக்குள்ளே ஒரு மாறுதல் எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த வார்த்தையிலே அவர்கள் நடந்து கொண்ட அந்த செயல்பாட்டினை அடிக்கோடிட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியதாக நான் விரும்புகிறேன். That means even though Jacob had pronounced something that was a sort of curse on these two men, Simeon and Levi, now the tribe of Levi are choosing to become obedient to the laws of God, and their response is the first recorded response of any person after the law of God was given to Moses. சிமியோன் லேவி என்னும் இந்த இரண்டு நபர்கள் மீது தீர்க்க தரிசனமாக யாக்கோபு ஒரு சாபமான வார்த்தையை சொல்லி இருந்தாலும் இங்கே மோசே ஒரு அறைகூவலை ஒரு விண்ணப்பத்தை விட்டபோது அங்கே நியாய பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதை கடைபிடிக்க மோசேக்கு பின்வந்து முதல் கோத்திரத்தார் லேவியர் என்பதினாலே அவர்கள் ஒரு மாறுபாட்டை பெற்றுக் கொண்டார்கள். That touched the heart of God. இது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு உகந்ததாக ஏற்றதாக இருந்தது. And he said, because these people have chosen to stand with me and my righteous law, now these men will be the ones who will minister before me. They will carry the ark of the covenant, and they will be the ones who will stand before Israel and bless Israel in my name. இந்த ஜனங்கள் என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து என் பட்சத்திலே வந்து நின்றபடினாலே கீழ்ப்படிந்தபடினாலே இவர்கள் விசேஷமாக ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாக எனக்கு முன்பாக உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கத்தக்கவர்களாகவும் என்னுடைய நாமத்தினாலே இஸ்ரவேல் ஜனத்தாரை ஆசீர்வதிக்கத்தக்கவர்களாகவும் மாறுவார்கள் என்று சொல்லிதானே ஒரு மாறுபாட்டை தேவன் அந்த நாளிலே அவர்களுக்கு சொன்னார். So the descendants of Levi, or the tribe of Levi, became the first men in all of Israel who would become the first group of people obedient to the law of Moses. மோசேயுடைய நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படிந்த முதல் குமாரர்கள் அல்லது கோத்திரத்தார் என்று சொல்லி நாம் லேவியின் கோத்திரத்தார் தான் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். Because under the law of Moses
you find that God dealt very seriously with the issue of idolatry. விக்கிரக ஆராதனைக்கு விரோதமாக மிக கடுமையாக தேவன் தாமே செயல்பட்டார் என்று சொல்லி மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். So when you read Exodus chapter 32, you find how this particular incident became the turning point for the stigma that was associated with the tribe of Levi to be completely expunged from their lives, and now they are considered as men worthy to come and stand and minister before the presence of God. லேவியின் கோத்திரத்தார் முழு ஜனத்தார் மீது விழுந்திருந்த இந்த நற்பெயருக்கு ஏற்பட்டிருந்த கரையானது இந்த யாத்திராகமம் 32ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற சம்பவத்திலே அவர்கள் செயல்பட்டபடியினாலே அவர்களுக்கு இருந்த கரையானது நீக்கப்பட்டு அவர்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற உகந்த ஊழியம் செய்யும்படியான ஒரு ஜனத்தாராக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டதாக மாறினதாக பார்க்கிறோம். An additional blessing is also mentioned that they would have in operation, and that was a blessing that is found in Malachi. Come with me to the book of Malachi, the last book in the Old Testament, Malachi chapter 2 and verses 4 and 5. மல்கியா 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனத்திலே இவர்களுக்கென்று ஒரு விசேஷமான ஆசீர்வாதமும் சேர்த்து கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லியதாக நாம் பார்க்கிறோம். I want you to mark these verses and I want you to see what they mean to the tribe. இந்த வசனங்களை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டு இது இந்த கோத்திரத்தாருக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். When you read these two verses, you will fully understand the blessing that Moses pronounced on the tribe of Levi and how that is a blessing that is an ongoing blessing associated with it. மோசே இந்த கோத்திரத்தாருக்கென்று சொன்ன ஆசீர்வாதம் அது தொடர்ந்து நிலைத்திருந்த ஆசீர்வாதம் என்பதை இந்த இரண்டு வசனங்களிலிருந்தும் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Let me read to you verses 4 and 5. And you shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the Lord of hosts. My covenant was with him of life and peace, and I gave them to him for the fear wherewith he feared me and was afraid before my name. மல்கியா 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். லேவியோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கை நிலைத்திருக்கும்படிக்கு இந்த கட்டளையை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினேன் என்கிறதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவனோடே பண்ணின என் உடன்படிக்கை ஜீவனும் சமாதானமுமாக இருந்தது. அவன் எனக்கு பயப்படும் பயத்தோடே இருக்க வேண்டும் என்று இவைகளை அவனுக்கு கட்டளையிட்டேன். அப்படியே அவன் என் நாமத்துக்கு பயந்தும் இருந்தான். God was touched by the descendants of Levi who chose to fear his name and to fear his laws, and their initial first response made them a special people to him. லேவியின் வழித்தோன்றர்கள் அவர் முதலிலே அழைத்த அழைப்பிற்கு பதிலளித்து அந்த நாளிலே பயந்தது போலவே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை பெற்று கர்த்தருடைய ஞானத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் கொண்டு அவர்கள் நிலைத்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். That's why in Deuteronomy chapter 33 verses 8 to verse 11, Deuteronomy chapter 33 verses 8 to 11, the longest blessing pronounced by Moses on any tribe incidentally was to the tribe of Levi. When you study Deuteronomy chapter 33, you will find that the tribe of Simeon is not mentioned at all in any blessing that Moses spoke. ஆகவேதான் உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் வசனம் 8 to 11 வரை லேவியின் கோத்திரத்தாரின் மீது மோசே உச்சரித்த ஆசீர்வாதமே மற்ற கோத்திரத்தாரின் மீது சொல்லப்பட்டவைகள் யாவற்றிலும்
மிக நீளமானதாக தற்செயலாக காணப்படுகிறது. நீங்கள் உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது மோசே அளித்த ஆசீர்வாதங்களில் எங்கும் சிமியோனின் பெயர் சொல்லப்படவில்லை. The Bible says in verse 8 that Levi is now called thy holy one. நாம் 8ஆம் வசனத்திலே என்னுடைய பரிசுத்த புருஷர் என்று சொல்லியதாக லேவியை குறித்து சொல்லி இருப்பதை பார்க்கிறோம். Therefore the Thummim and Urim would always be with them. இதனாலே தும்மீமும் ஊரீமும் அவர்களோடையே இருப்பதாக என்று சொல்லி இருக்கிறது. That means this particular tribe would be entrusted with revealing the will of God to the people of God always. எல்லா வேளைகளிலும் தேவனுடைய ஜனத்திற்கு தேவனுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்த இந்த கோத்திரத்தார் மாத்திரமே தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதே இதன் அர்த்தம். They would be the ones who would be the teachers of the law to God's people. தேவனுடைய ஜனத்தாருக்கு நியாய பிரமாணத்தை கற்றுத்தருபவர்களாகவும் இவர்கள் மாத்திரமே இருப்பார்கள் என்ற அர்த்தம். Can you believe how powerful this scripture portion is when you find it's only Levi now who's getting a blessing while Simeon is being totally ignored by Moses. லேவி மட்டும் ஆசீர்வாதத்தினை பெறுவதையும் சிமியோன் மோசையினால் முற்றிலும் நிராகரிக்கப்படுவதையும் பார்க்கும்போது இந்த வேதாகம வாக்கியங்கள் எவ்வளவு ஆற்றல் மிக்கவை என்பதை உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? Even today, this is the way that God opens up a door of escape for people struggling with anger. இந்த நாளிலும் கோபத்திலிருந்து ஐயா நான் வெளிவர வேண்டும், நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன், இந்த கோபத்தோடு கூட இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிவர உதவியாக உள்ள வழியாக இதுவே இருக்கிறது. Today it is common knowledge that after AD 70, when Jerusalem was destroyed literally by the Roman army headed by the Roman general, we find that what happened was a complete destruction of all written records. எருசலேம் 1870 ரோம சேனையினாலே அவர்களுடைய ஜெனரலினாலே முழுவதும் இடிக்கப்பட்ட போது அந்த நாளிலே அங்கே காணப்பட்ட எல்லா விதமான தாஸ்தாவேஜுகளும் அங்கே அழிந்து போனது என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And today not one Jew can really with authenticity prove their tribal origins because of the loss of all written documents. அங்கே எழுதப்பட்டு இருந்த எல்லா ஆவணங்களும் அழிக்கப்பட்டு போனபடியினாலே எந்தவொரு யூதனும் நான் இந்த கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவன் என்று அறுதியிட்டு இறுதியாக சொல்ல முடியாது. But there's something that is supernatural with the tribe of Levi. ஆனால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே இந்த லேவியின் கோத்திரத்தாருக்கு மட்டும் ஒன்று நிகழ்ந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறேன். There is an unbroken oral tradition that identifies every single descendant of Levi to this day. இந்த நாள் மட்டும் லேவியின் கோத்திரத்தார் எப்படிப்பட்டவர்கள், எந்த வழித்தோன்றலிலே வந்தவர்கள் என்பது வாய் மூலமாக சொல்லப்பட்டு வந்த வம்ச வரலாறு இன்றைக்கும் நிலவி வருகிறது. And this is an unbroken oral tradition. இது முறிக்கப்பட முடியாத ஒரு பழக்கமாக அது இருந்து வருகிறது. Therefore even today in any Jewish synagogue, the first person who is given the privilege of reading the Torah come from the tribe of Levi. இன்றைக்கும் யூத தேவாலயத்திலே நாம் பார்க்கும்போது, சிற்றாலயத்திலே பார்க்கும்போது அங்கே தோரா என்னும் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்க உகந்தவர்கள் லேவியின் கோத்திரத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்று சொல்லியதாக இருக்கிறது. They are the ones who even today pronounce the Aaronic blessing on the congregations who assemble in the synagogues. இன்றைக்கும் தேவாலயத்திலே கூடியிருக்கிற ஜனத்தாரின் மீது ஆரோனின் ஆசீர்வாதத்தை சொல்ல தக்கவர்கள் இந்த லேவியின் கோத்திரத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்று அறிகிறோம். And this privilege is something that is unheard of because all the others in Israel today don't have this unbroken oral tradition to link them to a particular tribe. இன்றைக்கும் வாய் மூலமாக சொல்லப்பட்டு
கடந்து வந்த இந்த வழித்தோன்றலின் வம்சம் வரலாறு இருக்கிறபடினாலே லேவியின் கோத்திரத்தாரே இன்றைக்கும் ஆலயங்களிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். That's why I want you to pay attention to what God is trying to do as this word of God comes to you powerfully this very moment. இந்த வேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமையாக உங்களுக்கு நேராக வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது உங்களுக்கு ஒன்றை செய்ய இருக்கிறது. அதை நீங்கள் தயவு செய்து கவனித்து புரிந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Maybe because of an uncontrollable rage, and that rage expressed itself at a point of time in some act that was cruel. Someone said something that appears to be a sort of a curse in your life. ஒருவேளை நீங்கள் கொடூரமாக கோபமாக நடந்து கொண்ட வேளையிலே ஒரு மனிதர் உங்கள் மீது சாபமாக சொன்ன வார்த்தை ஒருவேளை இன்றைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நற்பெயருக்கு ஒரு களங்கமாக நின்று கொண்டிருக்கலாம். It may be just a statement that appears so insignificant to others, but its significance has been a literal hampering of your forward movement. மற்றவர்களுடைய பார்வைக்கு அது முக்கியமில்லாத ஒரு வார்த்தையாக அது காணப்படலாம். ஆனால் உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு எதிர்காலத்திலே நீங்கள் முன்னேறி செல்வதற்கு தடையாக காணப்படுகிற வார்த்தைகளாக அது இருக்கலாம். Maybe someone who was standing in a position of authority or who were placed above you said you will never amount to any good thing because of this incident and because of your anger. இந்த சம்பவத்தினாலே இந்த கோபத்தினாலே நீ முன்னேறி செல்ல மாட்டாய் என்று சொல்லி ஒருவேளை உங்கள் மீது மேலே இருந்தவர்கள் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் சொன்ன வார்த்தைகளாக அவைகள் இருக்கலாம். Remember, Jacob had pronounced something over Simeon and Levi, but somehow Levi and his descendants chose something else. சிமியோன் லேவி இருவர் மீதுமே ஒரே வேளையிலே யாக்கோபு சொன்ன வார்த்தைகளில் இருந்து லேவி கோத்திரத்தார் அவர்கள் வெளிவந்ததை நான் பார்க்கிறேன். I want you to note something here. இங்கே நீங்கள் ஒன்றை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். When I told you a little earlier that no one responded from the tribe of Simeon, I wanted you to understand that this character trait of not responding to opportunities God would present before them to get out of a stigma became a very prevailing condition in the way they behaved all through their tenure in Israel. நாம் பார்க்கும்போது இஸ்ரவேல் நாட்களிலே இந்த சிமியோன் கோத்திரத்தார்களுக்கு அங்கே அவர்கள் நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட களங்கத்திலிருந்து வெளிவர ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அந்த நாளிலே அதை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அது தொடர்ந்து அவர்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டதாகவும் நான் பார்க்கிறேன். Because right through the wilderness wanderings, as part of the grand formation of a people called Israel, these men continued to be people involved in idolatry and idolatrous worship. இஸ்ரவேலர்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து தேசமாக மாறும் வரைக்கும் அவர்கள் வனாந்தரத்திலே கடந்து வந்த வேளையிலே அந்த நாட்களிலும் கூட அவர்கள் அசுத்தமான விக்கிரக ஆராதனையை செய்பவர்களாகவும் மிகவும் மோசமான செயல்களை செய்து வருபவர்களாகவும் காணப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறேன். That means these people chose not to put the fear of God ahead of anything in their life. They decided they would live under the stigma of being angry people, cruel people, self-willed people, and they continued in their self-will as they served Baal, Peor, and worshipped this idolatrous god. அவர்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தை முன்னே வைக்காது அவர்கள் தொடர்ந்து விக்கிரகாராதனைக்காரர்களாக பாகால் பேயோரை அவர்கள் ஆராதிக்கிறவர்களாக அவர்கள் தங்களுடைய சுய சித்தத்தையும் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாகவே தொடர்ந்து நிலைத்திருந்தார்கள். In Numbers chapter 25, the Bible talks to us about one person who was called Zimri, who was part of the tribe of Simeon. சிமியோன் கோத்திரத்திலிருந்து வந்த சிம்ரி என்பவரை குறித்து என்னாகும் 25ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Can you imagine this man's sin plagued Israel so that 24,000 Israelites died because of this one self-willed
descendant of Simeon. சிமியோனுடைய வழித்தோன்றலாக இருந்த இந்த ஒரே நபரனுடைய பாவத்தினாலே 20,000க்கு மேற்பட்டோர் அந்த கோத்திரத்தார் மரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டானது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். The Bible says the plague plagued them. வேதம் சொல்லுகிறது கொள்ளை நோயினாலே அவர்கள் மாண்டு போனார்கள் என்று சொல்லுகிறது. Therefore, as you're listening to me this morning, I want you to reach out to the grace of God that is coming your way through the word of God, where God is talking to you and saying, break free this moment from the stigma of your past. Unrighteous anger is not from me. Cruelty is not from me. Self-will and self-living is not from me. Turn, repent, come back to me and be delivered. இந்த நாளிலே கிருபையாக தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வருகிறது. உன்னுடைய சுய சித்தத்தின்படி வாழ்வது வாழ்க்கை அல்ல. உன்னுடைய கோபத்தினாலே வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்ல. மூர்க்கமாக வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்ல. என்னுடைய கிருபையினாலே நீ இந்த வேளையிலே என்னிடத்திலே வந்து மனம் திரும்புதலை பெற்றுக்கொண்டு நீ ஒரு மறுரூபமற்ற வாழ்க்கையை நீ பெற்றுக்கொள் என்று உங்களுக்கு நேராக வருகிற வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Come back to me. என்னிடத்திலே திரும்பு என்று சொல்கிறார். Repent. மனம் திரும்பு என்று சொல்கிறார். Because if you will repent and come back to me, then I will give you a blessing that will make you a blessing on the face of this earth. மனம் திரும்பி என்னிடத்திலே வரும்போது நான் தரும் ஆசீர்வாதத்தினாலே நீ மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறுவாய். Can you imagine? On the one hand, we have a Jewish tradition that tells us every poor Jew belongs to the tribe of Simeon. யூதர்களின் பாரம்பரியத்திலே பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் தரித்திரப்பட்டவர்களாக காணப்படுகிறார் அவர்கள் எல்லாம் சிமியோன் கோத்திரத்தாரிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று சொல்லியதானே ஒரு பாரம்பரியத்தை பார்க்கிறோம். On the other hand, we have an unbroken oral tradition that tells us this man is from the tribe of Levi. He is God's chosen, he is God's anointed, he is God's holy one, and he will stand before God to pronounce blessing. தேவனுடைய முறிக்கப்படாதே அந்த வாயின் வழியாக வந்த வம்ச வரலாற்றிலே வந்த லேவியின் கோத்திரத்தார் இந்த நாளிலும் இவர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எனக்கு முன்பாக நின்று எனக்கு ஊழியம் செய்ய தகுதி பெற்றவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை மற்றொரு கருத்திலே நான் பார்க்கிறேன். He won't be like the poor Jew constantly looking forward for someone to bless him. He will be an anointed Jew who will be able to bless others and pronounce blessing on people. எப்பொழுதும் யாராவது ஆசீர்வதிக்க மாட்டார்களா என எதிர்பார்த்திருக்கும் யூதனாக இல்லாமல் தான் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க தகுதி பெற்றவராக மற்றவர்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு அபிஷேகம் பெற்றவராக இருப்பார்கள். There would be people who would be able to stand and pronounce the Aaronic blessing. அவர்கள் எழுந்து நிற்கவும் ஆரோனின் ஆசீர்வாதத்தினை கூறவும் தகுதி பெற்றவர்கள். Listen carefully. I'm talking about the tribe of Levi. They would stand and bless people according to Numbers chapter 6 verses 23, 24, 25 and 26. என்னாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 23, 24, 25, 26 வசனத்தில் உள்ள வார்த்தைகளின்படி ஆசீர்வாதத்தை பேசத்தக்கவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை உச்சரிக்க தகுந்தவர்கள் என்று இருக்கக்கூடிய லேவியின் கோத்திரத்தாரை குறித்து நான் உங்களுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். I am not talking about today's people in the church who are trying to use the Aaronic blessing and bless people. I am talking to you about the tribe of Levi, how to this day that incident that became a defining factor in their lives has brought to them an unbroken tradition of being the ones who could really be the ones who would be able to stand before God's people and pronounce this blessing upon the people of God. இன்றைக்கு ஆரோனின் ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் ஆசீர்வாதம் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை குறித்து நான் இந்த வேளையிலே பேசவில்லை. நான் இந்த நேரத்தில் பேசுவது வாய் மூலமாக
இந்த நாள் மட்டும் அந்த வம்சம் உறுதியாக்கப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய லேவியின் கோத்திரத்தாரிலே வந்தவர்கள் ஆரோனின் ஆசீர்வாதத்தை உச்சரிக்க தகுந்தவர்கள் என்று தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு இந்த நாளிலும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஜனங்கள் மத்தியிலே உச்சரித்து வரக்கூடிய லேவியின் கோத்திரத்தாரை குறித்து உங்களிடத்தில் பேசிக் I கொண்டிருக்கிறேன். want you to look at Numbers chapter 6, please. And we are going to read what Moses was asked to speak to Aaron, who was of the tribe of Levi, and he was to tell this to the sons of Aaron as well. ஆரோனிடத்திலே மோசே பேசின வார்த்தைகளை என்னாகும் 6ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம். அது அவருக்கும் அவருடைய வழித்தோன்றலுக்கும் உரியதாக இருக்கிறது. Let me read to you. Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise you shall bless the children of Israel, saying unto them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. என்னாகவும் 6ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ ஆரோனோடும் அவன் குமாரரோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவர்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டியது ஆவது, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் என்பதே. Verse 27, And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. 27ஆம் வசனம், இவ்விதமாய் அவர்கள் என் நாமத்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கூறக்கடவர்கள், அப்பொழுது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன். Can you imagine that these men who were at one time laboring under the stigma of being angry men, cruel men, self-willed men, would now be responsible for placing the name of God upon God's people, and then God said, when I hear it, I will bless my people. இந்த ஜனங்கள் ஒரு நாளிலே இவர்கள் கோபப்படுபவர்கள், இவர்கள் மூர்க்கமானவர்கள், இவர்கள் தங்களுடைய சுயசித்தத்தை செய்பவர்கள் என்று அறியப்பட்டவர்களாக இருந்த இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கூறுவார்கள். அவர்கள் கூறுகிற ஆசீர்வாதத்தின்படி நான் செய்வேன் என்று சொல்லும்படியாக தேவன் மாற்றின ஒரு மாற்றுதலை உண்டாக்கி மாறுதலை பெற்றவர்களாக இங்கே காணப்படுகிறார்கள். I believe that God wants to do similar things in your life, my friends. என்னுடைய அருமையானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இதே மாற்றத்தை தேவன் செய்ய விரும்புகிறார் என்று சொல்லுகிறேன். Seeds of anger only produce harvests of anger. நாம் கோபத்தின் விதைகளை விதைக்கும் போது அது கோபத்தின் விளைச்சலையே உண்டு பண்ணும். Seeds of cruelty that you may be sowing can only produce harvests of cruelty. கொடூர தன்மையினுடைய விதையை நாம் விதைக்கும் போது அது கொடூரமானவைகளையே விளைவிக்கும். But if you will make the transition and say, God, I want to be on your side, I want to come and attach myself to you, then God begins to transform you from inside out, and then you come to a place where you become a sower of blessing. நீங்கள் இந்த நாளிலே வேண்டிய இந்த மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி, ஆண்டவரே உம்முடைய பட்சத்திலே நான் வந்து நிற்கிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய பட்சத்திலே வந்து நிற்கிறவர்களாக காணப்படும் போது அவருடைய நாமத்தினாலே நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கூற வல்லவர்களாக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இந்த நாளிலே மாற முடியும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். And when you sow seeds of blessing, you can only get harvests of blessing come back to you. நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் விதைகளை விதைக்கும் போது ஆசீர்வாதத்தின் விளைச்சலை மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Therefore, I believe that this opportunity is coming your way to break free from this kind of a stigma. If this is what is on your neck as a negative yoke,
putting you down always. உங்களுடைய கழுத்திலே இந்த நாளிலே பாரமான ஒரு நுகமாக காணப்படுகிறதாக அல்லது ஒருவேளை உங்கள் நற்பெயருக்கு ஏற்பட்ட கரையாக கலங்கமாக காணப்படுகிற இந்த செயல் இந்த நாளிலே மாற்றத்தக்கதாக இருக்கிறது, மாற முடியும் என்று சொல்கிறேன். Reach out and receive the grace of God. இந்த நாளிலே உங்கள் கரம் நீட்டி தேவனுடைய கிருபையை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். It's freely given to you. இது உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்படுகிறது. Remember, it was not a long drawn prayer that brought the transformation. It was a simple response from the tribe of Levi, who chose to move out of evil and to stand with the righteousness of God. அவர்கள் ஏறெடுத்த நீண்ட ஜெபம் அல்ல, அவர்கள் எடுத்த ஒரு சிறிய தெரிந்தெடுப்பு. நாங்கள் இந்த பொல்லாப்பை விட்டு நாங்கள் தேவன் பட்சத்திலே நிற்கப் போகிறோம் என்று எடுத்த அந்த தீர்மானம், அந்த தெரிந்தெடுப்பே அவர்களை மாற்றினது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். They knew unrighteousness was linked with everything unrighteous. எந்த அநீதியானது அது அநீதியானதோடு கூட ஒன்றிணைக்கப்பட்டதாக இருக்கு. Righteousness was linked with everything pertaining to God. நீதியானது எல்லா வேளைகளிலும் தேவனுக்குரியதற்கு அது இணைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. And that's why they chose to move from unrighteousness and they stood with righteousness. அதனால் தான் அவர்கள் அநீதியோடு கூட இணைத்துக் கொள்வதை விட்டுவிட்டு நீதியான தேவனோடு கூட அவர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொள்ள தீர்மானித்தார்கள். And they said, God, I'm on your side. அவர்கள் சொன்னார்கள், தேவனே நாங்கள் உம் பட்சத்திலே நிற்கிறோம் என்று. As we come to the close of this message, we're going to bow our heads in a moment of prayer, and we're going to look to God for His grace to reach out to those of you struggling with these three things: anger, self-will, which is expressed as cruelty in your life. கோபம், கொடூரம் அல்லது சுயசித்தம் இதனுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளினுடைய அந்த கலங்கத்தினாலே நான் மிகவும் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பவர்களுக்கு அவர்கள் விடுதலை பெறும்படிக்காக நாம் பார்க்கும்படியாக இந்த வேளையிலே ஜெபித்து நாம் இந்த செய்தியை முடிக்க விரும்புகிறேன். Right through this entire month of June, God has been gracious to us and He has been so merciful to us. But at this time, He's reaching out to those who are struggling with this particular stigma in their life. இந்த ஜூன் மாதம் முழுவதும் தேவன் தாமே நம்மிடத்திலே இரக்கம் பாராட்டி நம்மோடு கூட இடைப்பட்டு வந்த தேவன் இந்த வேளையிலே இந்த கலக்கத்தினாலே இந்த கரையினாலே பிடிக்கப்பட்டு எனக்கு மிகவும் சிரமமாயிருக்கிறது என்பவர்களுக்கு கூட இடைப்பட்டு அவர்களை விடுவிக்கும்படியாக இந்த வேளையிலே செயல்பட விரும்புகிறார். Listen and be delivered this morning. If your self-will has made you cruel towards the way you deal with people or the way you deal with some of God's creation, which includes animals. நீங்கள் உங்கள் சுய சித்தத்தினாலே பிடிக்கப்பட்டு கொடூரமாக மனிதர்களோடு அல்லது தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பான மற்ற விலங்குகளோடு கூட கொடூரமாக நடந்து கொள்ளும்படியான ஒரு குணாதிசயத்தை உங்களுக்குள்ளே கொடுத்திருக்குமானால் இந்த வெளியிலே கூர்ந்து கவனித்து கேட்டு அதிலிருந்து வெளிவர விரும்புங்கள். Very few understand the connection that lies between expressions of cruelty which reveal themselves against God's creations and how it affects a man and later makes him show the same cruelty against human beings. தேவனுடைய சிருஷ்டிப்புகளுக்கு விரோதமாக கொடூரமாக நடந்து கொண்டவர்கள் பல நாட்களுக்கு பின்பு பார்க்கும்போது அவர்கள் மனிதர்கள் மீதும் அப்படியான கொடூரமாக நடந்து கொள்வது ஆக காணப்படுகிறபடினாலே இந்த கொடூர தன்மையிலிருந்து அவர்கள் வெளிவர வேண்டும். I want you to bow your heads along with me in prayer. Join your faith with mine. May people be delivered this very moment from anger, self-will and expressions of cruelty. நாம் யாவரும் விசுவாசத்தை ஒன்றிணைத்து கட்டி நம் ஜெபத்திலே ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். நாம் வேண்டிக் கொள்வோம், ஜனங்கள் இந்த வேளையிலே அவர்களுடைய சுய சித்தத்தினாலே கோபமாக கொடூரமாக தங்களுடைய வெளிப்பாடுகளை காட்டும் அந்த குணாதிசயத்திலிருந்து வெளிவரும்படிக்கு தேவன் தாமே உதவி செய்யும்படிக்கு வேண்டிக் கொள்வோம். This can be a wonderful moment like
Moses said, a time of deliverance for you. உங்களுக்கு வருகிற விடுதலையின் வேலை இது என்று சொல்லியதாக மோசே சொன்ன அந்த தருணத்தை போல இந்த வேலையும் காணப்படுகிறது. Let's bow our heads in prayer, please. நாம் ஜெபிக்கும்படியாக தலை தாழ்த்தி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம். Father in heaven, we come to you in Jesus' mighty name. இயேசு என்னும் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் பிதாவே. I pray for every person who has joined in to be a part of this wonderful worship service and who have opened themselves to listening to the word of God. இந்த ஆராதனை வேளையிலே பங்கு பெறுவேன் என்று சொல்லியதாக வந்து பங்கு பெற்று தங்களுடைய இருதயத்தை உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக திறந்து கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறேன். If there's someone here listening to the sound of my voice who is troubled with the memory of a stigma that is attached to anger, violent anger, self-will, and acts of brutality, I pray right now that your Holy Spirit will reach into them and touch them. இந்த வார்த்தையை என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களில் யாரேனும் ஒருவர் அவருடைய கடந்த காலத்திலே அவர்களுக்குள்ளே நடந்த ஒரு கொடூரமான செயல், அவர்களுடைய கோபத்தினாலே நிகழ்ந்த நிகழ்வினாலே ஏற்பட்டு அந்த கலக்கம் அல்லது அந்த கரையிலிருந்து வெளிவரும்படியாக அவர்கள் விரும்பி வேண்டி நிற்கும் வேளையிலே அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன். If they have been troubled with self-will, where they have always put themselves above others and have never considered others who are created also in the image and likeness of God, I pray right now that unclean bondage in their minds that have been tormenting them will be broken. அவர்கள் மற்றவர்களை தேவனுடைய சாயலிலே ரூபத்தின்படியே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற எண்ணத்தை அவர்கள் கொள்ளாமல் அவர்களுக்கு மேலாக தங்களை நிறுத்தி நடந்து கொண்டவர்களாக காணப்பட்டவர்களாக இருந்தார்களானால் இந்த வேளையிலே அந்த கட்டிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்படும்படிக்கு வெளிவரும்படிக்கு அவர்களுக்கு தேவன் நீர்தாமே உதவி செய்ய வேண்டுமாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். Transform them from inside out, O Lord. Make them beautiful people. அவர்களை உள்ளிருந்து ஒரு மறுரூபமாக்கப்பட்டவர்களாக அழகானவர்களாக நீர் மாற்ற வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். Make them people who are capable of pronouncing blessing on others and not being shunned because of anger. அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கூறுகிற ஜனங்களாக நீர் மாற்ற வேண்டும். அவர்கள் இனிமேலும் அவர்களுடைய கடந்த காலத்திலே நிற்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறேன். No more may anger and the expression of anger dominate their present and hamper their future. அவர்களுடைய தற்காலத்தை அவருடைய அந்த கொண்டிருக்க கோபமோ அல்லது கோபத்தினால் விளைவிக்கிற செயல்களோ மேற்கொள்ளாமல் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பாதித்து விடாதபடிக்கு தேவன் நீர் உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Transform them, I pray. அவர்களை முற்றிலுமாய் மறுரூபப்படுத்தும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Change them, O Lord. அவர்களை முற்றிலுமாய் மாற்றும் அப்பா. And bless every person who's right now uniting their faith along with mine, that you would continue to be the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, as we close this month and move into a brand new month, the month of July. இந்த மாதத்தினை முடித்து புதிய மாதம் ஜூலை மாதத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் இந்த வேளையிலே நீர் ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவனாக தொடர்ந்து இருந்து என்னோடு கூட தங்கள் விசுவாசத்தை இணைத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்திடும். I pray that you will be a blessing to your people as they enter the month that is going to come. வரும் மாதத்திலே நீர் ஆசீர்வாதத்தின் தேவனாக நீர் ஆசீர்வாதத்தை நீர் இந்த வேளையிலே கூற வேண்டுமாய் இந்த வேளையிலே வேண்டிக் கொள்கிறேன். May they enjoy every good thing that all these days have troubled them with. May that days be removed and may it be replaced with blessing. அவர்கள் சிரமப்பட்ட இந்த நாட்களின் எல்லா
கஷ்டங்களும் எடுபட்டு போய் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே ஆசீர்வாதம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்று சொல்லத்தக்கதான ஒரு மாற்றத்தை இந்த வேளையிலே நீர் கொடுத்தருள வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். May there be a release that they will enjoy as they put their trust in you and as they move forward, O Father. அவர்கள் உம்மிடத்திலே நம்பிக்கை வைக்கும்போது ஆண்டவரே நீர் அவர்களை விடுவித்து அவர்கள் முன்னேறி செல்கிறவர்களாக காணப்படட்டும் அப்பா. I pray that you will bless families. I pray that you will bless individuals. I pray that you will bless elders. I pray that you will bless the youth. Oh, I pray that you will bless people of all age groups. எல்லா விதமான வயதினரையும் ஆண்டவரே குடும்பமாக தனிப்பட்டவர்களாக வயதிலே மூத்தவர்களாக இளையவர்களாக யாராக இருப்பினும் ஆண்டவரே நீர் தேவன் நீர் தாமே ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். And I pray especially for those who have reached out to your grace this very moment and have said, Lord, we are on your side, and have opened their heart to you to break free from violent anger. I pray that they would enjoy the blessing of your presence continually. உமது கிருபையை இந்த வேளையில் சேர்ந்து ஆண்டவரே நாங்கள் உம் பட்சம் நிற்கிறோம் என்று சொல்லி தங்கள் இருதயத்தை திறந்து கொடுத்திருக்கிறவர்கள் அவர்களது கொடிய கோப குணத்தில் இருந்து வெளிவரவும் உம்முடைய பிரசன்னத்தில் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் மகிழவும் வேண்டும் என இப்பொழுது வேண்டிக் கொள்கிறேன். May there be healing that will take place in minds, in emotions, in physical bodies, and in areas that relate to finances this very moment. இந்த வேளையிலே சிந்தையிலே உணர்ச்சிகளிலே சரீர பிரகாரமாக அதே வேளையிலே பொருளாதார தேவைகளிலும் ஆண்டவரே வேண்டிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்து சுகம் தெய்வீக சுகம் உண்டாவதாக. Because you are the healer. ஆண்டவரே நீரே சுகம் தருகிறவர் என்று அறிந்திருக்கிறீர். May they enjoy the healing. ஆண்டவரே நீ தருகிற சுகத்தை நாங்கள் பெற்று அனுபவிக்கட்டும் அப்பா. For those who are walking in divine health, we pray that you will continue to keep them in divine health. ஆண்டவரே தெய்வீக சுகத்தோடு கூட இருப்பவர்கள் தொடர்ந்து உம்முடைய சுகத்திலே நிலைத்திருக்கட்டும் அப்பா. Protect every person under the blood. ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தினாலே ஒவ்வொரு தனி நபரையும் ஆண்டவரே நீர் பாதுகாத்திட வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். Protect every household under the precious blood of the covenant. ஆண்டவரே உடன்படிக்கையின் விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே ஒவ்வொரு குடும்பமும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறேன். And I pray right now that you will receive the glory, honor and praise due to you. ஆண்டவரே உமக்கே உரிய கனம் மகிமை ஆண்டவரே துதி யாவும் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே உண்டாகட்டும். In Jesus' name we pray. And everybody said amen. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். யாவரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. What a blessing it is, my friends, to bring this word of God to you and to know that God loves you real good. தேவனுடைய இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு கொண்டு வருவது நான் பெற்ற பெரிய சிலாக்கியமாக கருதுகிறேன். அதே வேளையிலே தேவன் தாமே உங்கள் யாவரையும் நேசிக்கிறார் என்றும் நான் சொல்லுகிறேன். God has special plans for his people. அவருடைய ஜனத்தாருக்கு என்று விசேஷமான திட்டங்களை தேவன் தாமே வைத்திருக்கிறார். In hindsight, we will always know and remember how God led us through all these days of great testing. இந்த நாட்களில் நடந்தவைகளை பின்வரும் நாட்களில் நாம் நின்று பார்க்கும்போது எவ்வளவு அழகாக தேவன் தாமே வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் என்பதை நிச்சயமாக அறிந்து கொள்வோம். Maybe there may be things that are happening right now that you don't understand fully. It doesn't matter. Just know one thing, God is with you. சில சம்பவங்கள் இந்த நாட்களிலே நடப்பது ஒருவேளை நமக்கு இந்த நாளிலே புரியாததாக இருந்தாலும் தேவன் தாமே உங்கள் பட்சத்திலே உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Remember this, God is not confused, God is not mocked, and he exactly knows what he is going to do always. தேவன்
நிச்சயமாக தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்திருக்கிறார். அவரை ஒருவரும் ஏளனம் செய்ய முடியாது. அவர் ஒருபோதும் குழப்பம் அடையாதவர் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Expect great things to happen in your life because God is with you. தேவன் தாமே என்னோடு கூட என் பட்சத்திலே நிற்கிறார் என்பதினாலே என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிதானவைகளை நான் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். God bless you. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. யோர்தான் புரண்டு வரும்போல் எண்ணற்ற பாரங்களோ யோர்தான் புரண்டு வரும்போல் எண்ணற்ற பாரங்களோ எலியாவின் தேவன் எங்கே உந்தன் விசுவாச சோதனையில் எலியாவின் தேவன் எங்கே உந்தன் விசுவாச சோதனையில் எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார் என்னடங்காத கிருபைகளுக்காய் என்றும் தாங்கும் தம் புயமே இன்ப இயேசுவின் நாமமே எண்ணி எண்ணி துதி செய்வார். Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.